साई बाबा साई बाबा साई बाबा बाबा साई बाबा साई बाबा साबा साई बाबा 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 बाबा साई 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 बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ रत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ राज की जय। सद्गुरु श्री नाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु नाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।
మానస పూజ. మామూలుగా మానస పూజ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, మామూలుగా ఈ పూజా విధానం పుస్తకాల్లో ఉంటాయి, సర్వసోపచార పూజ అని. ఆవాహయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, అది సమర్పయామి, ఇది సమర్పయామి అని చెప్పి ఏదో మనం అక్షంతలో లేకపోతే పూలో ఏదో పెట్టుకొని ఆయన ఫోటో ముందు కూర్చొని అలా షూట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది మన దృష్టిలో షోడశోపచార పూజ అంటే. కానీ ఇది కాదు మన వాళ్ళు పెట్టినటువంటి. పూలు పెట్టుకొని నైవేద్యం సమర్పయామి అంటే మనం మోసం చేసుకుంటున్నాం, ఆయన మోసం చేస్తున్నాం. ఎవరైనా మోసం చేస్తున్నాం. కాబట్టి దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి, ఎందుకు పెట్టారు ఇది అంటే, ఇందాక పారాయణకి 2 రకాల స్థాయిలు ఎట్లాగైతే ఉన్నాయో ఈ షోడశోపచార పూజకు కూడా 2 రకాల స్థాయిలు ఉన్నాయి. దీన్ని ఇట్లా చేయమని చెప్పాలా, వాళ్ళు మానసికంగా చేయమన్నారు. దాంట్లో ఆ ఆటల్లో ఉండేటువంటి రహస్యం ఏమిటంటే, బాబా మన ఇంటికి వచ్చారు అనుకుందాం, ఊహిద్దాం. బాబా ఒక రోజున మన ఇంటికి వచ్చారు. అదే నేను రేపు పొద్దున మీ ఇంటికి వస్తున్నాను రా అని చెప్పి, ఆయన 1 o'clock వస్తానని చెప్పి ఆయన వచ్చాడు. మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాం? వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం గేట్ దగ్గర. ఆయన రాగానే రాండి బాబా రా 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 ఆ తిరగడాన్ని ఆవా. రాగానే మొట్టమొదటి పెద్దవాళ్ళు మహాత్ములు ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే పాదాలు కడుగుతాం. వాళ్ళ పాదాలకు ఉండేటువంటి మట్టి అంతా తీసేసేసి ఆ యొక్క ఆ అపవిత్ర అంతా కూడా తీసేసి లోపలికి వచ్చి పవిత్రం చేయమని కాదు, వాళ్ళ పాదధూళిని మొత్తం కడిగేసి నెత్తి మీద చల్లుకొని తాగడానికి. అందుకు పాదాలు కడిగేది మొత్తం. పాద్యం సమర్పయాలి, తర్వాత అర్ఘ్యం సమర్పయాలి. లోపలికి రాగానే మామూలుగా మనం 40 or 60 వర్డ్స్ బల్బు వేసుకుని ఉంటే, ఎవరో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇంట్లో ఉండే 4 రకాల దీపాలన్నీ వేస్తాం. అదీగాక బాబాకి దీపాలంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన భోజనం కోసం అట్లాగైతే ఆయన భిక్ష చేశారో, మళ్ళీ దీపాలు వెలిగించడానికి కోసం అట్లాగే భిక్ష చేశారు. షిరిడీలో ఆయన చేసినటువంటి మొట్టమొదటి లీల కూడా ఏమిటాయనంటే దీపాలు. ఎప్పుడు మసీదు నిండా దీపాలు పెట్టుండేవట. చీకటిలో ఉండటం ఆయనకి ఇష్టంలే. చీకటి అనే అజ్ఞానం ఆయన ఉండటం ఇష్టంలే, మనల్ని ఉంచడం ఇష్టంలే. ఆయనకి ఎప్పుడు వెలుగు ఉండాలి, ఎన్ని దీపాలు పెట్టిన దీపాలు ఉండాలి. కాబట్టి బాబా వస్తున్నారని తెలియగానే ఏం చేస్తాం, మన ఇంట్లో 60 words ఏమన్నా కూడా నానా రకాల దీపాలు పెట్టుకుంటాం ఇంట్లో. బాబా రాగానే దీపాలన్నీ వెలిగిస్తాం. దీపం దర్శ ఆసనం సమర్పయాలి, రండి బాబా కూర్చోండి అని చెప్పి మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి సోఫానో కుర్చీయో ఏదో ఒకటి మనం వేస్తాం. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం, కూర్చోమనగానే కాఫీ కోసం బుడుంగం లోపలికి వెళ్ళాం. ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తే మొట్టమొదటి కాసేపు 10 నిమిషాలు కూర్చుంటాం వాళ్ళ దగ్గర సన్నిధిలో కూర్చొని, ఆ తర్వాత ఇప్పుడే వస్తా అని చెప్పేసి లోపలికి. అట్లాగే ఆ కూర్చోవటం, ఆయన సన్నిధిలో అట్లా కూర్చోవటం ధ్యానం. ఆ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ఆటల్లో ఏమున్నది, ధ్యానం సమర్పయాలి. ఆ తర్వాత మధుపర్కం సమర్పయాలి. ఇప్పుడైతే మనం కాఫీలు టీలు ఇస్తున్నాం, ఆ రోజుల్లో అయినైతే ఏదైనా తీయని పానీయం ఇచ్చేవాడు. మధుపర్కం అంటే తీయని పానీయం అని అర్థం. ఇప్పుడు చాలా మంది ఇష్టం మధుపర్కాలు అంటే గుడ్డలని. పెళ్లిళ్ళలో కూడాను మధుపర్కాలు పెట్టండి అని అంటే గుడ్డలో కటకటాలు తీసుకురావాలన్నమాట. మధుపర్కము అని అంటే తీయని పానీయం అని అర్థం. అది ఇచ్చిన తర్వాత కాసేపు మళ్ళీ ఆయన దగ్గర సన్నిధిలో కూర్చొని బాబా స్నానం చేయడానికి వస్తారు. స్నానం మనమే చేయిస్తాం. ఆ తర్వాత మనకు తెలిసినటువంటిది ఒక కట్నం ఇస్తాం కొత్తగా. ఇది మనం చూసేదానికి తేలిక అనిపిస్తుంది. ఏముంది ఇంతే కదా అనుకునేటువంటిది మనసులో మనం ఒకసారి సినిమాలాగా అనుకోవటం పెద్ద పనేమి కాదని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఒకసారి చేసి చూస్తే దాంట్లో ఉండే కష్టం తెలుస్తుంది. మనసు మన మాట విందు. మామూలుగా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అంత వివరించి చెప్తేనే 5-10 నిమిషాలు అయిపోయినటువంటిది, ఇది మనసులో మనం కానీ ఊహించుకోవటం మొదలు పెడితే అరగంట కావచ్చు, 3/4 గంట కావచ్చు, గంట కావచ్చు మొదట. కానీ చేస్తూ పోగా ఇది మన మనసులో అద్భుతమైనటువంటి అదుపు వచ్చే దానికోసంగా మనకు మంచి అవకాశం అవుతుంది, మంచి సాధన అవుతుంది. ఇది ఒక పద్ధతి.
ఇది ఆంతర్యంగా ఒక అరగంటలో అయిపోయేటువంటి షోడశోపచార పూజ. కానీ బాబా చెప్పినది ఏమిటి? జీవితంలో సాధన ఒక భాగం కావటం కాదు. అంతా వదిలిపెట్టేసి వచ్చి బాబా ధ్యానంలోనే ఉండాలా అండి అని అడగవచ్చు. అది సాయి పద్ధతి కాదు, అది బాబా పద్ధతి కాదు. మనం ఏమి చేస్తున్నా అది బాబా పూజ కావాలి, ఆయన షోడశోపచార పూజ కావాలి. మరి ఎట్లా ఇది చేయటం? ఇది ఒక స్థాయిలో జరిగేటువంటి షోడశోపచార పూజ నేను చెప్పినటువంటి. ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. ఇక రెండో స్థాయి ఏంటో ఆలోచిద్దాం. బాబా ఏం చెప్పారు? తను అన్ని జీవుల్లోనూ తానే ఉన్నాను అని అన్నాడు. అన్ని రకాల జీవుల్లో ఆ రూపాల్లో నేనే తిరుగుతూ ఉంటా అని చెప్పాడు. మనం ఉదయం లేచి మనం చూసేటువంటి జీవులందరి రూపంలోనూ బాబా ఉన్నారని చెప్పి మానసికంగా ఆవాహన చేస్తాం. రోడ్డు మీద పోతున్నాము, రకరకాల మంది వస్తూ ఉంటారు, పోతుంటారు, జనం అంతా కూడా ఇన్ని రూపాల్లో కూడా ఉండేది బాబా కదా అని ప్రతి ఒక్కరిని చూసినప్పుడంతా దానిలో ఉండేటువంటి బాబాని మనం ఆవాహన చేస్తాం. బాబా అనుకుంటాం లోపల. ఎంతమంది చూసినా సరే, ఏ జీవిని చూసినా సరే బాబా అనుకుంటున్నాం. దాంట్లో ఉండేటువంటి జీవిని మనం ఆవాహన చేస్తూనే ఉన్నాం. ఆ తర్వాత మనం గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు. మనిషిని చూడంగానే, మొట్టమొదటి చూడంగానే ఒకసారి ఆయనలో ఉండే ఆ జీవిలో ఉండేటువంటి ఆ రూపంలో బాబానే ఉన్నారు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవటం, అది నిజమైన ఆవాహన. సాయిని సకల జీవుల్లోనూ ఆవాహన చేయటం ఇదైపోయింది ధ్యానం. ఈ దాన్నే మనం జాగ్రత్తగా మనం గుర్తుపెట్టుకొని నిన్న మనం అనుకున్నట్టుగా అంతా తీయించేటువంటిది ఆయనేను అని ఆయన పగ్గాలు అప్పగించడం అనేటువంటిది నిజమైన ధ్యానం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్ని రూపాల్లోనూ ఉండేటువంటి బాబాని మనం గుర్తించామో, ఇన్ని రూపాలతో మనం వ్యవహారం చేస్తున్నప్పటికీ కూడాను మన సాయి సన్నిధిలో ఉన్నట్లే అవుతుంది. తర్వాత నడుస్తూ ఉన్నాం. బాబా ఎక్కడ లేరు, సర్వత్రా నేనే ఉన్నా అన్నాడు. కాబట్టి నడిచేటువంటి ప్రతి నడక కూడాను, నడిచే ప్రతి అడుగు కూడాను బాబాకు ప్రదక్షిణ అనే భావంతో నడవండి. మన నడక కాకుండా పోతుంది, అది ప్రదక్షిణ అవుతుంది. స్నానం చేస్తున్నాం. సర్వ జీవుల్లోనూ ఆయనే ఉన్నాడు, మనలో కూడా ఆయనే ఉన్నాడు చైతన్య రూపంలో. కాబట్టి మనం చెంబుతో నీళ్లు పోసుకున్నప్పుడు ఎవరికి అభిషేకం? అది లోపల ఉండేటువంటి బాబాకి అభిషేకం అనే భావంతో చెంబుతో నీళ్లు పోసుకున్నాం మన శరీరం మీద. మనం స్నానం చేసినా సరే అది బాబాకి అభిషేకం. నైవేద్యం, ఇది బాబా ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పినటువంటి ఒక విషయం. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఎవరైతే నాకు పెట్టకుండా ఏమీ తినరో వాళ్ళకి నేను బానిసను, వాళ్ళని రక్షించడానికి నా తలనైనా ఇస్తా. దాన్ని మాత్రం ఆయన చాలా ఎక్కువ ఇదిగా స్ట్రెస్ చేసి మరీ చెప్పేవారు ఆ నైవేద్యం అనేటువంటి దాని గురించి. ఎందుకని మనకు ఎక్కువ మన ఆలోచనలో మనకు ఎక్కువ వీక్నెస్ గా ఉండేటువంటి మనసుకు బలహీనత ఏమిటంటే తిండి గురించే. ఎందుకని మనం నిలబెట్టేటువంటిది ఆహారం కనుక ఆహారానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలు మనకు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. ఇది తింటే బాగుండు, అది తింటే బాగుండు అని. అందుకనే ఏమని అన్నారు, జిహ్వరుచుల చేత జీవుండు చెడున్నాయా అని. మనం మామూలు చాలా తేలిక అనుకుంటాం జిహ్వం చేయించడం, కానీ ఆలోచిస్తే మాత్రం అంత తేలిక కాదు. అది ఏమి తింటున్నా సరే, మంచిని తాగుతున్నా, ఏం తింటున్నా సరే, ఒక్కసారి ఇది బాబాకి నైవేద్యం పెడుతున్నాం, ఆయన యొక్క ప్రసాదం, ఇది ఆయన యొక్క ఇష్టం, ఆయన యొక్క నైవేద్యం, అది అనుకుని తినేసి మనం తినే ప్రతి ఒక్కటి కూడాను ఆయన నైవేద్యం అవుతుంది. ఎందుకు కొన్ని పెట్టవచ్చునా, కొన్ని పెట్టకూడదేమో అని కొంతమంది మాంసాహారం తినేవాళ్ళు ఉంటారు. మాంసాహారం బాబాకి పెట్టవచ్చునో పెట్టకూడదు అనేటువంటి అనుమానం రావచ్చు. ఆ అనుమానానికి ఆస్కారమే లేదు. మనం ఏమి తింటున్నా సరే అది ఆయనకి పెట్టడమే. అన్ని జీవుల్లోనూ ఉండి తినేటువంటిది ఆయనే. కాబట్టి ఆ కించికి మనకు అవకాశం లేదు. మంచినీళ్ళు తాగుతున్నా సరే ఒక్కసారి మనసులో దానికి ఒక పెద్ద పోసి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మంచినీళ్ళు అక్కడ గ్లాస్ అక్కడ పెట్టుకొని ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని దానికి నిటారుగా కూర్చొని ఏదో ఒక మంత్రం చదివి అమృతమస్తం సహాయం అనుకొని దానికి ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లే. గ్లాస్ చేతికి తీసుకుంటాగానే మన మనసులో ఒక భావన వచ్చేస్తుంది, ఇది బాబా తీర్థం, ఇది బాబా యొక్క పాత తీర్థం అనుకుంటాం. గ్లాస్ ఇక్కడి నుంచి నోటుకు వచ్చేటప్పటికీ భావన అయిపోతుంది.
చూసేటువంటి వాడికి ఏమీ అర్థం కాదు. మనం అసలు ఆ నైవేద్యం పెట్టామన్న విషయం కూడా అర్థం కాకూడదు. భోజనం చేస్తున్నాం, నీళ్లు తీసుకుని చిట్టా పోసి ఇట్టా తిప్పి ఈ తంతంతా చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. తంతే మిగులుతుంది మనకు మనసులో ఆ భావం. ఇది బాబా ప్రసాదం, బాబా పెట్టేనేది. అందరికీ అన్ని ఇచ్చేవాడిని నేనే అని అన్నారు ఆయన. ఈ రూపంలో నాకు అన్నం పెట్టారు ఆయన. ఇది ఆయన ప్రసాదం, ఆయనకు ఉచ్చిష్టం, ఆయన తినగా మిగిలినటువంటి ఉచ్చిష్టం అనే భావంతో తింటాం. భావం ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఫలితం ఉంటుంది. ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగా ఉదయం లేచి మన సొలసొలసారి పూజ చేసినట్లయితే రోజు మన ఇంటికి బాబాని పిలిచి ఆయనకి సేవ చేసి ఆయనకి భిక్ష పెట్టినటువంటి పుణ్యం మనకు వస్తుంది. ఆయనతో రుణానుబంధం పెరుగుతుంది. రోజు ఆయన మన ఇంటికి వచ్చి భిక్ష చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎంత రుణానుబంధం పెరుగుతుంది. బాయ్ ఇంటికి రోజు ఆయన భిక్షకు వచ్చేవారు. ఆయన ఎట్లా చూసుకున్నాడు ఆమెను కానీ సాధ్యపోతేనే కానీ. ఎప్పుడో ఆయన 2 రొట్టెలు పెట్టినటువంటి దానికి ఆయన రోజు 35 రూపాయలు ఇచ్చాడు. తర్వాత రోజుల్లో లక్షాధికారులు కోటీశ్వరులైనారు. ఎందుకని? బాబాకు ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది. నాకెవడైనా సరే 1 రూపాయి ఇస్తే నేను తిరిగి వాడికి 10 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఆయన చేసిన ప్రజ్ఞది. ఇక మనం రోజు భిక్షగాన్ని పెట్టినట్టయితే అంతకు 10 మనకు దేనికి లోటు ఉండకుండా ఆయన జరుపుకుంటాడు. ఇది కాక మనం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయనకే ఆయన యొక్క ప్రసాదంగా ఆ సత్యాన్ని మనం గుర్తించి మనం కానీ చేసుకుంటూ ఆ భావం చేసినట్లయితే మన జీవితం అంతా సాధనే అవుతుంది. మన అన్నం తింటే అన్నం తిన్నవాళ్ళు అవుతున్నాం, తిని తిన్నవాళ్ళం అవుతున్నాం. మన తినేటువంటి అన్నం కాదు ఆయన ప్రసాదం. మన భోజనం మనం తింటాం కాదు, మనం స్నానం చేయటం కాదు, మనకు అభిషేకమే చేస్తున్నాం. మనం నడవటంలా ఆయన ప్రదక్షిణం చేస్తున్నాం. మనం మాట్లాడటంలా బాబా సన్నిధిలో ఆ రూపంలో ఉండేటువంటి సాయితో మనం ఉపాసన చేస్తున్నాం, దగ్గర సాన్నిధ్యంలో ఉంటున్నాం. ఆ రూపంలో ఈ రకంగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అని భావం చేస్తున్నాం. మనతో సాధన కానిది ఏమైంది? ఈ నైవేద్యం సరిగ్గా పెట్టిన తెట్ట లెక్క అంటే మనం మామూలుగా ఆలయాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. ముందు ఎవరో ఒక పూజారి తయారు చేస్తాడు అన్నం, బాలభోగం లేకపోతే మహానైవేద్యం ఏదో ఒకటి, దానికి పెద్ద మూత పెట్టేస్తారు. తీసుకొచ్చి బాబా విగ్రహం ముందు పెడతారు, కట్టన ఒకటి వేస్తారు. నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత తీస్తారు. అసలు ఏంటి ఈరోజు ప్రసాదం అనేటువంటిది అప్పుడు దాకా సస్పెన్స్ లో ఉంటుంది. ఎవరికి అర్థం కాదు, ఎవరు చూడకూడదు, ఎవరి దృష్టి దాని మీద పడకూడదు. అది అర్థరహితంగా పెట్టిన ఆచారం కాదు. ఎందుకనంటే శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే, మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే, మనం ఒక పదార్థాన్ని చూసినప్పుడు ఆ పదార్థం యొక్క రుచిని మనం ఊహిస్తాం. చూడలేకపోలే, విన్నా చాలు. ఊరగాయ అనే పేరు చెప్పామనుకోండి, లేదా పలానా పచ్చడి అనే పేరు చెప్పామనుకోండి, వెంటనే ఆ పచ్చడి యొక్క రుచిని మనసు ఊహించి నోట్లో నీళ్లు వస్తాయి తలుచుకుంటేనే. మనం నైవేద్యం పెట్టేది ఏమిటి అంటే మన రుచిని ఊహిస్తామే, రుచిని మనసులో ఊహ వస్తుంది. ఈ ఊహ భాగమే భగవంతుడు తీసుకునేది. మనం ఏ పదార్థాన్ని చూసినా సరే ముందు ఆ రుచిని ఊహించకుండా ఉండగలగాలి. అప్పుడు నైవేద్యం సరిగ్గా పెట్టినట్టు వీలుపడుతుంది. మనం అది సాధన చేసి మనసు మీద అద్భుతమైనటువంటి అదుపుండేటువంటి వాళ్ళుగా ఉండాలి పూజారులు కనుక. అటువంటి వాళ్ళకి ఆ భావం కలగదు కనుక వాళ్ళు మాత్రమే పెట్టి ఆ తర్వాత ప్రసాదంగా అందరికీ పంచడం అనేటువంటి ఆచారం మనకు వచ్చింది ఆలయాలు. ఇది మనం కూడా కానీ రోజు ఇది బాబా ప్రసాదం, ఇది బాబా తినాలి, మనం ముందుగా రుచిని ఊహించకూడదు అనే భావంతో కానీ మనం ప్రతి పదార్థాన్ని చూసినట్లయితే ముందు మన జిహ్వ మీద మన కంట్రోల్ వస్తుంది. 2 మనం పెట్టింది నిజంగా అప్పుడు బాబా కలుగుతుంది. చేసుకుంటూ పోగా నిజంగా బాబాకి అందటం అనేటువంటిది మనకు అభ్యాసం అవుతుంది. మనకు అభ్యాసం అయిందా లేదా చూసుకున్న దానికి గిట్టురా ఇదే. ఏ పదార్థాన్ని తలుచుకున్నా, ఏ పదార్థాన్ని గురించి విన్నా, ఏ పదార్థాన్ని చూసినా సరే ఒక రాయిని చూసినట్టు తప్పని చూసినట్లు ఉండాలి. రాయిని చూస్తే రాయి రుచి చూస్తామా మన మనసులో? ఈ లోపల దాని మీద రుచి పోకూడదు, ఆలోచన రాకూడదు. అప్పుడు బాబా దగ్గర తీసుకెళ్ళగా నైవేద్యంగా పెడితే ఆ తర్వాత దాని రుచి మా మనసుకు రావాలి.
పోగా పోగా ఎట్లా వస్తుందంటే ఇది కానీ అభ్యాసం చేస్తూ 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 పోగా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టినటువంటి పదార్థాన్ని చూస్తేనే మనకు దాని రుచి జ్ఞాపకం వస్తుంది. కొంతకాలం పోయిన తర్వాత రుచి జ్ఞాపకం వచ్చిందంటే ఇది నైవేద్యం పెట్టి నైవేద్యమేనే అని అనిపించాలి. ఇక రుచి మన జ్ఞాపకం రాగానే ఇక ఇంగిలైపోయింది, ఇక ఆయనకు నైవేద్యం పెట్టాల్సిన అవసరం. భౌతికంగా మన రుచి చూడాల్సిన అవసరం లే, మానసికంగా రుచి చూసేస్తున్నాం మన ప్రతి పదార్థాన్ని. ఆ రకంగా ప్రతి పదార్థాన్ని ఎంగిల్ చేస్తున్నాం. దాని బాబాకు పెట్టడం ఎంతవరకు సముచితం? కాబట్టి ముందు అది కూడా పోవాలి. దాని యొక్క రుచిని మనసు ఊహించకుండా ఉండేటువంటి స్థితి మనకు రావాలి. దీనికి ఇందాక నేను చెప్పేటువంటి ఏది తిన్నా ఏది చూసినా సరే ఇది బాబా యొక్క ప్రసాదం అని మనసులో అనుకోవటంతో మన తిన్నది ప్రతి ఒక్కటి బాబా ప్రసాదం అవుతుంది. బాబాకి రోజు మన భిక్ష పెట్టినట్టు ఫలితం వస్తుంది. బాబా ప్రసాదం మనలోకి పోయినందువల్ల మనలో ఉండేటువంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా మంచి ఆలోచనలు, బాబాకి సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తాయి. ఎందుకని మనకు ఆలోచన తెచ్చేటువంటిది ఏమిటంటే, ఆలోచన ఇచ్చేటువంటిది ఏమిటంటే ఆహారమే. ఆహారం సరిగ్గా ఉంటే ఆలోచనలు సరిగ్గా ఉంటాయి. కాబట్టి బాబా ప్రసాదం తింటున్నట్లయితే పవిత్రమైనటువంటి ఆలోచనలు మనలో రావటం జరుగుతాయి. బాబాకు సంబంధించిన ఆలోచనలే వస్తాయి. మనలో ఉండేటువంటి బలహీనతలన్నీ కూడా మార్చిపోతాయి. ఇట్లా మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా బాబా యొక్క సేవ కిందనే మనం మరుచుకోవటంలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటిది ఊరికిన ఉదాహరణ మాత్రమే. ఎవరి వారి వ్యక్తిత్వానికి అనుగుణంగా దీన్ని ఎన్ని రకాలుగా అయితే అన్ని రకాలుగా మనం మలుచుకోవచ్చు. మనం ఉద్యోగం చేస్తున్నాం, మన కోసం చేస్తున్నాం అనుకోకండి. ఇన్ని జీవుల్లో ఉండేటువంటి బాబాకి మనం ఇవన్నీ చేయాలి, నేను సాధన చేసుకోవాలి, నేను బాబాని పొందాలి, బాబాకు రోజు నేను తింటామనేటువంటి రూపంలో బాబాకి భిక్ష పెట్టి నైవేద్యం పెట్టాలి. ఈ ప్రాణ రూపంలో కూడా ఆయనగా తింటున్నాడు. కాబట్టి బాబాకి నైవేద్యం పెట్టడానికి భిక్ష చేయడం లాగా ఊహించండి. మనం చేసే ఉద్యోగం కూడా, మనం చేసే వ్యాపారం కూడా. ఇక మనం చేసే ఉద్యోగం పెట్టబోతుంది, బాబా సేవ అవుతుంది. అప్పుడు సాధనలోనే జీవితం భాగం అవుతుంది. ఇక మన దేని గురించి ఆలోచించాల్సిన పని ఉండదు. మన గురించి ఆయన ఆలోచిస్తుంటాడు. మన కష్టం వచ్చే ప్రశ్నే లేదు. ఇక ఈ రకంగా నేను చెప్పిన ప్రకారంగా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి కష్టము లోటు అనేటువంటిది ఉంది, క్వశ్చనే లేదు అసలు. అన్నీ ఇంకా ఆయన చూసుకుంటుంటాడు. ఆయన ఎన్నిటికంటే మనం అత్యంత ప్రీతిపాత్రలు అవుతాం. ఇట్లా మన యొక్క జీవితాన్ని సాధనలో భాగం చేయడానికి మనం అభ్యాసం చేయాలి. ఏదో పొద్దున ఒక 5 నిమిషాలు, సాయంత్రం ఒక 5 నిమిషాలు ఆయన ఫోటోను చూసి మనం నమస్కారం చేసుకొని, లేదా వేరే ఏదైనా అర్జెంటు పని ఉంటైతే ముందు అది చూసేసుకున్న తర్వాత బాబా దగ్గర. అన్నిటికంటే లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది ఏమిటంటే మనం దీనికి మన పనులలో ఏమండి ఈ రోజు కొద్దిగా బాబా పని చేసినట్టేదంటే చాలా అర్జెంటు పని వచ్చిందండి, అందుకని మేము వెళ్ళిపోయాను. ఇంకా ఏమీ పని లేకపోతే, మన మొహం చూసేదానికి ఎవరో లేకపోతే అప్పుడు మనం లాస్ట్ నీ మొహం చూస్తా అని చెప్పినట్టు లెక్క. అట్లా ఉండకూడదు. మొట్టమొదటి ఆయనకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. దానికి అవకాశం లేదు. మనం ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా చేసినట్లయితే అసలు ఆయన చూడకుండా పోయిన ప్రశ్నే లేదు. కానీ దానికి రోజు ఒక నియమమైనటువంటి వేళల్లో మనం కూర్చొని బాబాను స్నానం చేయటం, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సోపచార పూజ చేయటం అనేటువంటిది దీనికి దోహదం చేస్తుంది. ఎందుకని ఈ రకమైన గుర్తింపు రావాలంటే మనసు మీద అదుపు ఉండాలి. మన మనసు మనం చెప్పిన మాట వినాలి. ఈ అదుపు లేకపోతే మనం ఊరికి అనుకుంటుంటాం కానీ ఈ భావనలు ఏమి చెయ్యం. ఇవన్నీ దేనికి ఉపయోగపడతాయనంటే, 25 నిమిషాలు కూర్చొని బాబాధ్యానం చేసుకోకూడదా? నా జీవితంలో నేను బాబాధ్యానం చేసుకుంది. ఇప్పుడు నేను నడుస్తున్నా బాబా ప్రదక్షిణలు అని చెప్పి నేను చెప్పినవంతా దేనికి ఉపయోగపెట్టుకుంటామంటే ఆ 5 నిమిషాలు కూర్చోకుండా పోవడానికి ఒక ఇసుకలో తయారవుతుంది. లేకపోతే మనకు ఆ సిన్సిటీ లేకపోతే మనం ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మనం మోసం చేసుకోవటం కాదు. మన ధ్యానం కానీ, మన యొక్క ఆధ్యాత్మికత కానీ, మన సాధన కానీ మనకు బాబాకు మాత్రమే తెలియాలి. ప్రపంచానికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు.
దీనికి మన శాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే మన సాధన ఎంత రహస్యంగా చేయాలి అని అంటే గోప్యతే మాతృజార సమానవది. తల్లి ఏదన్నా సరే విభజించినట్లయితే వాడి బిడ్డ ఇప్పటికైనా ఎంత సన్నిహితమైనటువంటి ప్రాణ స్నేహితుడికైనా చెప్తాడా ఆ విషయాన్ని గురించి, ఎంత రహస్యంగా పెడతాడు దాన్ని. మనం చేసేటువంటి సాధన అంత రహస్యంగా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడాను సాయ భక్తులు కనుక ఇక్కడ మనం కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేసుకోవచ్చు, పుణ్యక్షేత్రాల్లో కూర్చొని ధ్యానం చేసుకోవచ్చు. అక్కడ అందరూ అటువంటి వాళ్ళే ఉంటారు కనుక. అంతే తప్పితే 10 మంది ఉండేటప్పుడు ఆఫీసులో కూర్చోవటం, మనం అక్కడ అగరవత్తులు అవన్నీ పెట్టుకోవటం, లేకపోతే ఒక పూజలు పెట్టుకోవటం, వ్యాపారం కోసంగా పోయినప్పుడు మనం అంతా కూడా ఒక ఆర్భాటం చేసుకోవటం, అబ్బా ఎంత సాయి భక్తుడు రాసులు అని 10 మంది అనుకోవడం ఉంటుంది. ఎవరైనా గుర్తించకపోతే బాధ వేసేస్తుంది మాకు. వీడు ఇంత ఇదిగా గుర్తించడేమిటి అని. ఇంకో వాడిని గుర్తించినాడు కనుక వీడు చెప్పుకుంటుంటాడు నేను ఎంత సాయి భక్తుడినో అని. ఎదుటి వాడికి అసలు వీడు అసలు సాధకుడేనా, వీడు అసలు సాయి భక్తుడేనా అన్నట్టుగా ఉండాలి చూసేదాన్ని. వీడు ఎప్పుడు ధ్యానం చేసినట్టు ఇప్పుడు కనిపించాడే వీడి మొహం అన్నట్లుగా ఉండాలి. ఎదుటి వాడికి అసలు తెలియనే తెలియదు. యేసుక్రీస్తు అంటాడు దీన్ని, పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకుని ఎట్లాగైతే శోభనం గదిలో రహస్యంగా కలుస్తుందో అట్లాగే ఈ హృదయం అనేటువంటి శోభనం గదిలో భక్తుడు భగవంతుని కలవాలి రహస్యంగా. అది పబ్లిక్ గా చేసేటువంటి వ్యవహారం కాదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనలో దంబాచారం పెరుగుతుంది. మనం సాయి భక్తులుగా ఉండాలని దానికంటే కూడాను సాయి భక్తులుగా గుర్తింపు పొందాలనేటువంటి ప్రయత్నం ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంకా చాలు ఈ గుర్తింపు కోసం పడిపోతుంటాడంటే. సాయి భక్తులని ప్రపంచం అంతా ఒప్పుకుంటుంది, జగత్తంతా ఒప్పుకుంటుంది, ఒక్క బాబా మాత్రం ఒప్పుకోడు. చాలు ఒప్పుకోవలసింది ఆయన, ప్రపంచంతో ఒప్పుకోకపోయినా మనకు బాధలే. కాబట్టి ఆ విషయం జాగ్రత్త పడాలి. మొట్టమొదటి దంబాచారం మరి కాదు. ఇట్లా చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే మనకు మన జీవితం అంతా కూడా, మన లైఫ్ అంతా కూడా సాయి ధ్యానమే అవుతుంది, సాయి ఉపాసనే అవుతుంది. ఇంట్లో కానిది ఏది ఉండదు. మనం ఏమి వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వదులుకోమని చెప్పి బాబా ఏమి చెప్పనో లేదు. ఇంత దాంతో తృప్తిపడింది, అంత తృప్తిపడింది ఆయన ఏం చెప్పాల. నువ్వు అడిగినవన్నీ ఇస్తూనే ఉంటా. आधुनिक बाबूजी की जय। श्री रचानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ निसरद बाबू जी जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसर बाबू जी की जय। श्री सदानंद सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री साधु निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की आनंद महाराज जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। पदार्थ मात्रे प्रणनाम भगवतदयांसा आचरते सम्मेलन व्यवदृष्ट्या पावन श्रवण साधन निज भक्ता शिरडी आता स्थान पवित्र देवदेशींचे बाबांचे छात्र
होतील वेळोवेळी एकत्र ज्ञान, तेव्हा हे ग्रंथ येतील कामा, दप्तरांतून दामा, स्वये आपण जाऊ निज धामा, ग्रंथ प्रतिमा होतील. ऐसे हे ग्रंथ परम पावन, असो शिर्डी वा अन्यस्था, वाचिता भक्तांस भावी आठवण संग्रह कारण असे. असो रामायण वा भागवत, परमार्थाचा ही ग्रंथ, वाचिता रामकृष्णादिकांचे चरित, सायन्स दिसत मारे वायांभूती, सायन्स नटला ते स्थिती, श्रोते वक्ते निते खते समोर मूर्ती सायंची. ग्रंथ गुरु ही आहे दात्याचे कल्याण, हे काय स्वल्प प्रयोजन, केले श्यामासांचे नियोजन, वा हे ग्रंथ गृहीने दर्शन करावे. जैसा श्यामा भक्त निस्सीम, तैसे बाबाने प्रेम, तयास लावावा काही साईमनी. तव ते पहा काय करीती, जरी श्यामाची इच्छा नव्हती, तरी तयावरी अनुग्रह करीते कवनी. देवशी मशिदीसी बुवा एक रामदासी, होता नित्यसी रामायणासी वाचावे. काळी मुखमार्जन, स्नान संध्या भस्म चर्चन, करोनी वस्त्र परिधान, अनुष्ठान मांडावे. विष्णू सहस्रनामावर्तन, मागुण अध्यात्म रामायण, पारायणावरायण श्रद्धा परिपूर्ण चालावे. ऐसा किती एकाची वेळ येता, आले साई समर्थ पथांचे चित्ता काय तीता, फळली बाबी मारा उठून आंतडी तुटून, मुखीवर सोनामुखी मारिल्यावी न थोडीसी फकी, जाईन रुखरुखी फुटाची. रामदास बिचारा भावारथी, खून ठेविली पोथी, गेला धावत बाजारा प्रती, आज्ञावरती बाबांचा पदार खाली उतरले. इकडे बाबांनी काय केले, तात्काळ आसन उठले, जवळ गेले पोथीच्या. तिथे सहस्रनामाची पोथी उचलून बाबांनी घेतले हाती, आले मागुते स्वतःना. म्हणा ही पोथी कनी, पाहे पहा बहुगुणी, म्हणून देतो तुझ लागू, देत्वा वाचुनी पहावी. एक काळीज करू लागले धडधड, झाली जीवाची तडफड, धडगत माझी मजा. ऐसी या त्या प्रसंगा काय सांगू श्यामाला, पोथी झाला हा जीव तरला तिचेनी. हा जीव गार झाला, अल्लाच वाटे पोटी उतरला, जीव हा तिचेनी. म्हणून माही तुझला नेई, ओजे ओजे वाचित जाई, रोज एकाद घेई, आनंददायी ही मोठी. श्यामा म्हणे हिला नामदाय लगे, तो म्हणेल मीच त्याचे मागे, कर्म वाऊगे हे की. आधीच तो जातीचा पिसाट, किमर्थ भावी ही कळफुकट, नको कटकट ही माते. शिवाय पोथीची लिपी संस्कृत, ही रांगडी कुशीत, जोडाक्षरहीन जिव्हेस उलटत, उच्चार स्पष्ट. पाहुनी बाबांचे कृत्य सकळ, बाबा कळ श्यामास अटकळ नाही ते. असेल खुळा परी मजला तयाचा लळा, लोभ लावी जीवा तयाचा कळवळा मज मोठा. माळा बांधिन स्वहस्ते तयाचे गळा, ऋण तया भव दुःखाळा, लाविन चाळा वाणीला. नाम देहाचे बंधन तोडी, नाम दुर्वासनेच्या कोडे दवडे लोटुनी. नाम काळाची मान जन्म मरण ओढी, ऐसिया सहस्रनामाची जोडी, श्याम्यास गोडावी. नाम प्रयत्ने घेता चोखट,
अप्रयत्नेही नाही ओखट मुखासाले जरी अवतट प्रभाव प्रकट करेल ना परीस सोपेयान अंतशुद्धीस नाही नाम भूम पोष नाम घ्यावया न लगे स्नान नामासी नाही विधी विधान नामे सकळ पावन नाम पावन सर्वदा अखंड माझे ही नाम घेता बेड पाल तत्वता न लगे काही इतर साधनता मोक्ष हाता चढेल जया माझे नामाची घोकणी झालेच तयाचे पाप गुयाहुनी गुणी जया गुणगुणी म्हणनामी हेच बाबांगत तदनुसार मग ते वर्तत श्यामा जरी को म्हणत बाबा ते सारित नाही सबळ तेनेच साई कृपेचे फळ ऐसे हे सहस्रनाम निर्मळ प्रपंच इतर कर्मा लागे विधी नाम घ्यावे कधीही निर्वधी तयान अनध्याय प्रदोष बाधी उपासना साधी नाही तुझी नाथाने ये तरी एका आपल्या शेजारी हेच सहस्रनाम मारो माथे परमार्थ पंथी सुदिले नाथावीर जाती म्हणतान संध्या विहीन आचरण निमग कधीन पावन काड्या केले उपरमाची धले संथा शुद्ध परंपरागत हा परिपाठ तेने राम पुणे सोमुख्य महाराज की गुरु श्री साईनाथ सरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबूजी की जय। साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा बाबा साई 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 बाबा बाबा साई 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 बाबा
సాయి బాబా 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 Baba Sai 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 Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Baba Sai 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 Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Sai Baba 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 Sai
Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Baba Sai 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 Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Sai Baba Sai Sai Baba Sai Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Sai Baba Sai Baba Sai Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Sai Baba Sai Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Sai Baba Baba Sai Baba Sai Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Sai Baba 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 Sri
सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की सद्गुरु श्री साईनाथ बाबू जी श्री चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ जी की जय। साई बाबा 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 साबा साई बाबा 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 साई
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా బాబా సాయి 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 బాబా सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरण बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba.
మా అందరు నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसार, सब ही झूठ माना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ माना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा पुका, मुझसे पथ दिखाना। मैं अंधा हूँ बंदा, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दासगनों कहे अब क्या बोलो, तक गई मेरी रसना। दासगनों कहे अब क्या बोलो, तक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रह नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू। अल्लाह इलाही रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे
बाप रहमो नजर करो काले जमाना मैंने गवाया काले जमाना मैंने गवाया साथी आखिर का साथी आखिर का तुम बिना कोई रहमो नजर रहमो नजर कर अब मोरे साई तुम बिना मुझे माँ बाप रहमो नजर करो अपने मर्द का झाड़ू गनो है अपने मर्द का झाड़ू गनो मालिक हमारे मालिक हमारे तुम बाबा रहमो नजर करो रहमो नजर करो अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप आई रहमो नजर रो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। గురు బంధువులకు మనవి, దయచేసి సత్సంగ్ హాల్ ప్రాంగణంలోను సన్నిధానం ప్రాంగణంలో దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దం పాటించాల్సిందిగా మనవి. సత్సంగ్ హాల్లోను సన్నిధానంలోను గురు బంధువులందరూ దయచేసి నిశ్శబ్దాన్ని పాటించవలసింది మనవి. దయచేసి ఎవరు మాట్లాడకండి అమ్మా.